नमस्कार। देवदूत कार्यक्रमर आउ जणे अतिथि नहीं आज अध्याय को आपण समस्त को स्वागत। देवदूत कार्यक्रम एभली किछि व्यक्ति विशेष को नहीं आमे प्रस्तुत करुछु जो माने निजे जीवन में अनेक संघर्ष भितर थिले भी अन्य मानकर असुविधा समय रे अन्य मानक दुख रे दुखी पारुछंती। सेबली जणे व्यक्तित्व अछंती आम सहित कटक रु रवि भाई अछंती। रवि भाई को कार्यक्रम को स्वागत करिबा। भाई नमस्कार, आपनकर संपूर्ण परिचय हमर बंधु मान को दियंतु। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। नमस्कार आज्ञा, मो नाम है रविनारायण दास, मो समाजसेवी आज्ञा। रवि भाई आपनकर गोटे स्वतंत्र परिचय अछि आज्ञा। समाज सेवा क्षेत्र रे आपनकर अवदान निश्चित भावे प्रशंसनीय एवं अन्य मानक पई आपण प्रेरणा साजिछंती। आज्ञा। किंतु यारी भितर गोटे बहुत बड़ दुखद घटना जे आपण निजर शरीरर बहुमूल्य अंग दुईटी गोड़ को हरैछंती। आज्ञा। ई जो घटना दुर्घटना घटिछि ई घटनाटी संपर्क रे आमे टिके जानिबा पई चाहिबो। आज्ञा, मोर 2019 मसीह ट्रेन दुर्घटना दुटी जाक गोड़ संपूर्ण हराइली। तापरे मो घरे बसिली। मोर गोटाए मो निजर जेतेबेले अभाव हैला जे रक्त, मोर निजर 34टी रक्त आ 17टी प्लाज्मा लागिछि। आज्ञा। मो सेई दिन तो जेतेबेले मो निजे भल हली, मोर गोटाए मुंडरे पशिला जे मो भी रोगी सेवारे रक्त ପାଇଁ କିଛି କରିବି। मोर गोटाए रक्त हैला रक्त। मो आज्ञा सेई दिन तो मो गुरु ललित कुमार राय तांको संस्पर्शरे आसिकी तांको तत्वावधान मु प्रतिदिन एससीबी रे 7टी 8टी रक्तर समाधान कराए आ प्रति 3 मास थरे मु रक्त दिए। आ से पछ कथा सब सार भूली जाइछि आ जा हेइ जाइछि मोर संपूर्ण गोड़ दुटी नाही से पछ कथा मु भूली जाइछि। मो बापा मां का आशीर्वाद रु मु एबे ठीक अछि। निश्चित भावे अन्य मानक पई आपण प्रेरणा साजिछंती। जने आज्ञा। सुस्थ मनिष रक्त देबा पई जेतेबेले पछौछंती आज्ञा। सेतेबेले आपण प्रति 3 मास व्यवधान रे आपण रक्तदान करूछंती। आज्ञा। एवं ଏହା ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ जो रोगी मानकर असहाय रोगी अछंती जो मानकर केही साहा भरसा नांची तांको सहित आपण एससीबी मेडिकल कटक रे आपण सहयोग हाथ बढ़ाउछंती। विभिन्न कोण अनुकोण आसुथिबा रोगी मानक सहित आपण छिड़ा होउछंती। समाज सेवा क्षेत्र में आपनकर जो उल्लेखनीय अवदान रही ताको आमे सलाम करबा सहित ए कथा आमे मध्य कहिबु जे अन्य माने आपण मानकठु किछि शिखिबार आवश्यकता रही। आज्ञा, मु गोटाए कथा कहूँ समस्त को एतिक मोर अनुरोध जे समस्ते रक्त दियंतु। कारण एबे जो ग्रीष्म प्रभाव रे मु आज 3टी बी नेगेटिव रक्त देके आइछि आज। मु एससीबी रे बहुत अभाव, रक्तर घोर अभाव। दलाल माने बहुत बुलुचंती, 3000 4000 रक्त नहीं बिकुचंती आज्ञा। रक्तर बहुत अभाव। ए समस्त प्रशासन पाखे भी अनुरोध जे से एथिप्रति ध्यान दियंतु आ समस्त को अनुरोध जे समस्त रक्त दियंतु। रक्तदान जीवनदान, रक्तदाता आम पई भगवान। एभली जणे भगवान बा देवदूतंक सहित आज आमे कार्यक्रम रे कथा होउचंती। या सहित आ गोटे प्रश्न रहिबो रवि भाई, जेतेबेले आपण दुर्घटना रे निजर गोड़ हराइले सेतेबेले मन आपनकर दुर्बल निश्चित भावे आसीथिबो मन रे गोटे कथा। आज्ञा, मु तो निजे भाविले मु आठु भल मरी जाई थांती भल। मु एमती बंची दी गोड़ मोर टोटाल मतलब संपूर्ण कटि जाइछि आंत उपरु। मु तो भाविले मरी जाइथिले भल होइथांता। तापर मो बापा मां का आशीर्वाद रे मु बंचिली। मो गोटाए कथा मो मां भगवान को डाकी मते बंचेइला। से मोर तो गोटाए लक्ष्य रहला। तापर मु भल होला पर मोर गोटाए लक्ष्य रहला रक्त आज्ञा। मो रक्त जोगु ही जीवन पाई। जेतेबेले हरई सारिबा परे आपण एक नुआ परिचय तयारी करि परिछंती ए कथा हमें कहि परिबा। ता सहित भगवानकर इच्छा कोन अछि ताको बुझिबा हम नियंत्रण रे बाहरे। आज्ञा। जहाँ भी हो भगवान का आशीर्वाद आपनको ऊपर रही एवं आगक मध्य रहिथिबो। जो कथा आपण टिके आगु कहूथिले वर्तमान रक्त दलाल माने बहुत मात्रा रे सक्रिय होइछंती प्रबल आज्ञा। मु आज भी गोटे बुढ़ी मौसी कथा से भे भे कांदिला। तार 3000 टका के नहीं गोटे रक्त देती। मु निजे आज्ञा निजे माने निजे प्रत्येक दर्शी रक्त दलाल बहुत मात्रा अच्छा। तापर प्रशासन पाखे अनुरोध तापर ध्यान देव। समस्तंकर एक मौलिक कर्तव्य भावे आमे समस्ते रक्त देबा
ତା ସହିତ ଏଇ ଯୋଉ ରକ୍ତ ଦଲାଲ ମାନେ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଏହା ଆମର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଥମ ସେଇଟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ମୁଁ କହିବି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ପ୍ରଥମ କଥା ଆଜ୍ଞା। କାରଣ ଆଜି ଗୋଟେ ବୁଢୀ ମାଉସୀ ନିଜେ କାନ୍ଦିଲା, ସେ ନିଜେ 3,000 ଟଙ୍କା ରକ୍ତ ପାଇଁ ଦେଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ତ ଭାବେ ଏକ ଭାବିଲା ଆଜ୍ଞା। ଦୁଃଖଦ ଏବଂ ହଁ ଅତି ପା। ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା କଟକ ଭଳି ମେଡିକାଲ ହଁ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ରକ୍ତ ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମାନବିକତାହୀନ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଯୋଉମାନଙ୍କର ମାନବିକତା ମରିଯାଇଛି, ମଣିଷ ପଣିଆ ମରିଯାଇଛି, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କଠୁ ଲୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଛଉନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ତେବେ ଆଜ୍ଞା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଥିପ୍ରତି ସଚେତନ ହବା ଦରକାର, ସମସ୍ତେ ଯୋଉମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଏଥିପ୍ରତି ତତ୍ପରତା ଦେଖେଇବା ଦେଖେଇବା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା ରବି ନିହାତି। ଭାଇ, ଅନେକ ଘଟଣା ଭିତରେ, ଅନେକ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ସେବା ଭିତରେ ଏମିତି କିଛି ସ୍ମୃତି ଅଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ? ମୋର ଗୋଟାଏ ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ରୋଗୀ ମାନଙ୍କ ରକ୍ତ ଦରକାର, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ଏମିତି ଅନେକ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ରକ୍ତ ଯୋଗାଡ଼ କରିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ତାରି ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅଛି କି ଯାହା ଆପଣ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ ଜୀବନରେ? ଆଜ୍ଞା, ସେମିତି ତ ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ମୋ ସେମିତି ବହୁତ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ କିଛି ସ୍ମୃତି ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ରହିଛି ଯାହାକୁ ବହୁତ କିଛି, ଗୋଟେ ଢେଙ୍କାନାଳର 2 ଜଣ ଆସିକି ଆମଠୁ ରକ୍ତ ନେଇଥିଲେ, ଆମକୁ ଲମ୍ବ ହେଇକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଥିଲେ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ଯାଇବି ଆଜ୍ଞା, ପୁରୀରୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ମୋ ପାଇଁ ଖଜା ନେଇକି ଆଉଛି। ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଲୋକମାନେ ଫୋନ କରିକି ବି ଏବେ କହୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ତମ ମନ ଅଛି ତମେ ବ୍ଲଡ ଦେଇଥିଲ। ବହୁତ କିଛି ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇ ଯୋଉ ଖୁସି ଟିକକ, ଏଇ ଯୋଉ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଏତିକି ଟିକକ, ଦରକାର, ଆଉ କିଛି ଏଇ ଦରକାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆଶୀର୍ବାଦର କୌଣସି ଅ, ମୂଲ୍ୟ ତୁଳନା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତାର ଆମ ଗୁରୁ ଗୋଟାଏ କଥା ଶିଖେଇଥିଲେ ବା, ଆମେ କାହାକୁ ମାନେ ଆମ ସମାଧାନ ଦେଇପାରିବା, ଆମେ କାହାକୁ ଦେଇପାରିବା। ଆମ ଆମେ ନିଜେ ସକାଳୁ ବରଂ ଠିଆ ହେଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଟଙ୍କାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଆମେ ନିଜେ ତ ଅକ୍ଷମ, ଆମେ କାହାକୁ ଦବା? ଆମେ ତ ଖଟୁଛୁ ଖାଉଛୁ, ଆମେ କାହାକୁ ଦବା? ଆମେ ରକ୍ତ, ଆଗେ ମୋର ଗୋଟାଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଯେ ରକ୍ତ 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 ପାଇଁ କାହାର ଜୀବନ ନ ଯାଉ। ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହେଇକି, ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ବିକଳାଙ୍ଗ ହେଇକି ବି ପ୍ରତି 3 ମାସରେ ଥରେ ରକ୍ତ ଦଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ କଣ ପାଇଁ ଦେବେନି ଆଜ୍ଞା? ମୋର କହିବାର କାରଣ ଟା ହେଲା ଏଇଆ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏ କଥା ଆମେ କହିବୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କିଏ ପ୍ରଥମେ ଭେଟୁଛି ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଧା ଗଢା, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଭାବ ନିବିଡ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଆମେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ହୃଦଗମ କରୁଛୁ। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବୋଲି ଏଇଟା ଆମେ କହିପାରିବା, କାହିଁକି ନା ଏହା ପରେ ପରେ ଆପଣ ହୁଏତ କଷ୍ଟ ଜୀବନରେ ଅଛି, ଜୀବନରେ ସଂଘର୍ଷ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭାବଟା ଆଉ ଟିକେ ବଢି ଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିତ ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିତ। ସେଇଟା ତ ବଢିଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କୃପାରୁ କିଛି ହବନି। ତେବେ ତଥାପି ରବି ଭାଇ, ଯଦି ଆମେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଖିବା, କେତେ ୟୁନିଟ ଭଳି ରକ୍ତ ଆପଣ ଯୋଗାଡ଼ କଲେଣି? ଓଟିଭିରେ ମୋର ବାଇକ୍ ନେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା। ଏବେ 6,000 ରୁ 7,000 ବ୍ଲଡ୍ ଦେଇ ସାରିଲିଣି। ଆଉ ମୁଁ 33 ଥର ରକ୍ତ ଦେଇ ସାରିଲିଣି ନିଜେ। 33 ଥର? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ନିଜେ 100% ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମୁଁ ନିଜେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ 33 ଥର ବ୍ଲଡ ଦେଇସାରିଲିଣି। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭେଟି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି କି ଦେବଦୂତ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ଏମିତି ଜଣେ ଦେବଦୂତଙ୍କୁ ଆଜି ଅତିଥି ରୂପେ ପାଇଛୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର କଥା ଆମ ପାଇଁ। ଏହା ସହିତ ମୁଁ କହିବି, ରବି ଭାଇଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆମେ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା, ପରିବାରରେ କିଏ କିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି? ବାପା ମା। ବାପା ମା। ଆଜ୍ଞା। ବାପା ମା ରବି ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୋ ଜୀବନ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସିଏ। ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ, ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ନିଶ୍ଚିତ ଆଜ୍ଞା। କରିପାରିଛନ୍ତି ରବି ଭାଇ। ମୋ ଜୀବନ ସିଏ। ତେବେ କଟକ ସହର ଭାଇଚାରାର ସହର, ଆଜ୍ଞା। ଏମିତି ଭାଇଚାରା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କଲେ କି ହଁ, ମୋ ଭାଇ ମାନେ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ନା କିଛି ମନରେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆସିଥିଲା ଯେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମୋର ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ମୋଠୁ ମୋ ଆତ୍ମୀୟ ମାନେ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି? କଣ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ? ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଦୂରେଇ ଗଲେ, ଯେତେବେଳେ ମୋ ଗୋଡ କଟିଲା ଆଜ୍ଞା। ସମସ୍ତେ ଦୂରେଇ ଗଲେ, ସେତେବେଳେ କେହି ମତେ ପଚାରିଲେନି ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଦୂରେଇ ଗଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇ ଲାଇନ କି ଆସିଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇ ସମାଜ ସେବା ଓହ୍ଲେଇ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କ ଲଳିତ କୁମାର ରାୟଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିକି ମୁଁ ଏ ସମାଜ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଲି। ତାପରେ ଅବିକା ଯୋଉମାନେ ମୋତେ ଛି ଛାକର କରୁଥିଲେ, ସେଇମାନେ ଅବିକା ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଜୀବନର ଗୋଟେ ବଡ ଶିକ୍ଷା,
କେବଳ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ବାର୍ତ୍ତାଟି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆମର ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ରହୁଛି, ଆମର ଆତ୍ମୀୟ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଆମ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଅ, ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଆଡକୁ ଗତି କରନ୍ତି କିମ୍ବା ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ପୁଣି ଆମ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ସେଇଟା ହିଁ ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଚିହ୍ନିଲି। ଅବିକା ସମସ୍ତେ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରବି ଭାଇ ୟାକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ସେମାନେ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ, ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କେମିତି ମନୋଭାବ ରହୁଛି? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ସବୁ କିଛି ତାରି ଲୀଳା, ଆମେ କିଛି ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କଥା, ଏଇ ଭାବ, ଏଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଆପଣ କେତେ ନମ୍ର, କେତେ ସଂସ୍କାରୀ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରତିଭା ବା ଗୁଣକୁ ଆମେ ସଲାମ କରୁଛୁ। ରବି ଭାଇଙ୍କୁ କଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ? ମତେ ଆଜ୍ଞା ଭାତ, ଡାଲି, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ମୋ ଫେମସ। ମାନେ ପୁରା ଘରୋଇ ଖାଦ୍ୟ, ଭାତ, ଡାଲି, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ହେଲେ ଶାନ୍ତି। ଶାନ୍ତି ଆଉ ଆମ୍ବ। ଆମ୍ବ ନାଇଁ କି? ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ବ ମିଳିଯାଉଛି ସହଜରେ, ହଁ ଆମ୍ବର ସିଜନ ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା ଆମ୍ବ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା। ଅ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ କହୁଥିଲେ ଲଲିତ ରାୟ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣେଇବୁ। ଆପଣଙ୍କର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଭାବେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଆଜ୍ଞା ଜୀବନ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ତା ସହିତ ମୁଁ କହିବି, ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ଆପଣ କାହାକୁ କହିବେ? ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ତ କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ପରେ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି କିଏ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସମାଜ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ସହଯୋଗରେ ହାତ ବଢାନ୍ତି? ସେମିତି ତ ଆମ ରକ୍ତବିନ୍ଦୁ ପରିବାରର, ହେଲା, ଆମର ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ରାଜା ଭାଇ ଅଛି, ଜିତୁ ଭାଇ ଅଛି, କାଳିଆ ଅଛି, ଚିକୁ ଅଛି, ପିଣ୍ଟୁ ଅଛି, ମୋର ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ମତେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ହିଁ ମତେ ଅଭିକା ସମସ୍ତେ 7-8 ଜଣ ମିଶିକି ସେମାନେ ମତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରୁ ମୁଁ ରକ୍ତ ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର କଥା। କେବେ କଟକ ଗଲେ ରବି ଭାଇଙ୍କ ସହ ଭେଟ ହେଲେ ବୋଧହୁଏ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବୁ ସାକ୍ଷାତ ଆଜ୍ଞା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ଭେଟ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ତେବେ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଅପେକ୍ଷାର ସହିତ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ, ଅନେକ ସଂଘର୍ଷମୟ କାହାଣୀ ଭିତରେ ଆପଣ ଜଣେ ସେବକ ଭାବରେ, ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ତିଆରି କରିପାରିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଘର କରନ୍ତୁ। ବାପା ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେମିତି ରହିଛି ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ରହିଥାଉ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଥାଉ। ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ଥାଆନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସେବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆହୁରି ଆଦୃତି ଲାଭ କରୁ। ଏଇ ଆଜ୍ଞା କଥା ସହିତ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ବାହାର କରି ଆମ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ମନର କଥା କହିଲେ। ଆମେ ଅନେକ କିଛି ପ୍ରେରଣା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କଠୁ ପାଇଲୁ। ଆଜ୍ଞା। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା।